Okay, you see some miscellaneous problems. Or different models. Some miscellaneous problems related to motional EMF, induced electric field, etc. First one, this problem is given in our material. You see here. Suppose it is the circular region is the variable magnetic field region of radius Kepler. Circular region is the variable magnetic field region of radius Kepler. Here the magnetic field inverse varies at a constant rate. The magnetic field inverse varies at a constant rate. Magnetic field inverse varies at constant rate. Okay, now here it's an equilateral triangle. The conducting wire is bent in the form of an equilateral triangle and it is kept like this. The equilateral triangle is kept like this. This is the equilateral triangle, okay, which is kept like this. The side of the equilateral triangle is say L. Side of the equilateral triangle is L. It is the center of the varying magnetic field region. Okay, as it is the here now they asked what is the potential difference between A and B. What is the potential difference between A and B? They asked. Okay, the resistance per unit length of the conducting wire is given. Resistance per unit length of this wire in this equilateral triangle is equal to lambda. A value either ichad something. Radius R ichad. And the rate of change in the magnetic field is dB by dt, that is constant, that is also given. Suppose ikkada the magnetic induction inverse increase at the constant rate antunnam. Let it decrease, edo తీసుకోవచ్చు. సరే dB by dt ఇట్లా ఇచ్చాడు. Now there are different methods by means of which we can find the potential difference across this resistance. Potential difference find out చేయాలంటే దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. This is the conductor, this is one conductor, this is another conductor, this is another conductor. This OA and OB, these are the two conductors passing through the center of the varying magnetic field region. So what is the induced electric field in this rod, in this conductor? Induced electric field R by 2 into dB by dt కదా. ఏదైనా ఒక కండక్టర్ ఇన్సైడ్ ద magnetic field ఉన్నప్పుడు, varying magnetic field region లో ఉన్నప్పుడు, induced electric field in the conductor inside the induced electric field inside the conductor when the conductor is kept inside the magnetic field is equal to R by 2 dB by dt కదా. R by 2 సారీ ఫార్ములా వచ్చింది మనకి d by 2 సంథింగ్ ఏదో వచ్చినట్టుంది కదా. ఫార్ములా ఏంటి? when conductor is kept inside the magnetic field, what is the induced electric field inside the conducting rod? d కదా. perpendicular distance of the conducting rod from the center of the varying magnetic field region E అనుకుంటే అప్పుడు ఫార్ములా ఏమొచ్చింది మనకి? d by 2 dB by dt సార్. d by 2 dB by dt వచ్చినట్టు. d by 2 dB by dt కరెక్టేనా? d by 2 dB by dt ఏనా? లేదు, at any point inside the at any point on the conductor inside the magnetic field ఇక్కడ లేకపోతే ఇక్కడ ఎక్కడ కండక్టర్ ఉందనుకోండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ స్మాల్ ఆర్ అయితే అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? R by 2 into dB by dt కదా. R by 2 into dB by dt మీకు ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే d by 2 cos theta into dB by dt వస్తుంది. ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ is equal to d by 2. సపోజ్ ఇక్కడ ఏదో కండక్టర్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ డ్రా చేస్తాం. ఇక్కడ వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీజన్, ఇక్కడ ఒక కండక్టర్ ఏదో ఉంచాం మనం, ఇక్కడ ఇట్లా ఒక కండక్టర్ ఉంచాం. లేదా కండక్టర్ ఇస్ ఇన్సైడ్, ఈ కండక్టర్ ఇన్సైడ్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఎక్కడో కండక్టర్ ఉంచాం ఇట్లా ఇన్సైడ్. ఇక్కడ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ ది వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నుంచి కండక్టర్ మధ్య పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ d, ఇది ఇచ్చాడు వాడు. లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ L. సో ఇక్కడ వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్ వేరీస్ అట్ ద కాన్స్టెంట్ రేట్, అంటే dB by dt ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు dB by dt ఇచ్చాడు. అది కాన్స్టెంట్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సో చెప్పండి ఫార్ములా ఏంటిది?
ఈ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి r డిస్టెన్స్ లో ఉందనుకుంటే దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఇన్సైడ్ ద వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీజియన్. కాబట్టి ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ పాయింట్ ని ఈ సెంటర్ ఆఫ్ వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జాయిన్ చేసే లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ ఇటువైపు ఉంటుంది కదా. దట్ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి, r/2 ఇంటూ dB/dt కదా. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే r/2 ఇంటూ dB/dt కదా. ఇదేనా ఫార్ములా? ఇన్సైడ్ ద at any point inside the varying magnetic field region the induced electric field is equal to r/2 dB/dt. r అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, మనకు r ఇవ్వాల, d ఇచ్చాడు, ఇక్కడ యాంగిల్ θ. అప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి cos θ is equal to d/r రాస్తే r is equal to రాయొచ్చు, d/cos θ రాయొచ్చు కదా. కాబట్టి d/2 cos θ into dB/dt. ఇది ఫార్ములా. ఇట్ ఈస్ ద intensity of the induced electric field inside the conductor. ఓకే, అయితే at any point inside the conductor intensity of the induced electric field theta అని ఉంటుందంటే theta అని ఉంటుందా, మారుతుందా? at any point inside the conductor induced EMF calculate చేయాలి. induced electric field తెలుసు. so what is the component of this induced electric field along the length of the conductor? ఇక్కడ యాంగిల్, ఈ యాంగిల్ theta. so ఇటువైపు ఉండే కాంపోనెంట్ e cos theta కదా. so induced electric field component along the length of the conductor e dash is equal to e cos theta. అప్పుడు d/2 into dB/dt. అవునా? ఇదేనా ఫార్ములా? అంటే whenever the conductor is well inside the varying magnetic field region the induced electric field inside the conductor at any point remains constant. అదే కండక్టర్ అవుట్ సైడ్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందనుకోండి, అప్పుడు కాన్స్టెంట్ కాదు, థీటా వాల్యూ అట్లాగే ఉంటుంది. ఇక్కడ థీటా ఎలిమినేట్ కాదు, ఇక్కడ ఇంటూ కాస్ థీటా సంథింగ్ ఏదో వస్తుంది. థీటా మనకి క్యాన్సిల్ అవ్వదు. దీనిలో వచ్చి d/2 dB/dt, ఇక్కడ సమ్ కాస్ థీటా కూడా వస్తుంది అక్కడ. ఓకే, కాస్ థీటా అట్లాగే ఉంటుంది. అంటే at any point outside the varying magnetic field region the intensity of the induced electric field along the length of the conductor is not constant. It depends on the theta value. But at any point inside the varying magnetic field region, if you keep the conductor at every point inside the conductor along its length the induced intensity of electric field remains same. Ade outside the magnetic field if you keep any conductor the intensity of the induced electric field along the length of the conductor will change. That's why outside the, in case of conductor outside the varying magnetic field region, in order to find the potential difference we have to use the integration method. Other inside the conducting rod, inside the varying magnetic field region, if you keep the conducting rod the induced intensity of electric field along the length of the rod remains constant, which is equal to d/2 dB/dt. That's why EMF or potential difference across rod ante induced intensity of electric field into length of the rod అంటే into L రాశారు. అప్పుడు that is the EMF induced across this rod అనొచ్చు, లేదా potential difference across this rod. అట్లా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ రాడ్ is passing through center like this, if the rod, this rod is like this, then what is the EMF induced in the rod? Zero, sir. Induced intensity of electric field zero అనేగా, ఎందుకంటే d జీరో కదా, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ జీరో అయిపోతుంది. కాబట్టి induced intensity of electric field జీరో అయింది అంటే induced EMF కూడా జీరోనే. సో based on that concept you see this side of the equilateral triangle this side of the equilateral triangle made of conducting rod passing through center of the varying magnetic field region, this also passing through center of the varying magnetic field region. That's why the EMF induced across this rod both will be vanishing. So no doubt intensity of the induced electric field is there inside the at any point in between A and B in the rod. ఇక్కడ induced intensity of electric field ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది. కానీ ఇది దిస్ కండక్టింగ్ రాడ్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ ద వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీజియన్. ఈ కండక్టింగ్ రాడ్ అవుట్ సైడ్ ద వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీజియన్ ఉంది కాబట్టి at different points the induced intensity of electric fields are different. That's why you have to consider the small element here across the small element because of intensity of the induced electric field component. What is the potential difference we have to find, and we have to integrate from this end to this end. Then you will get total EMF induced across this rod. That becomes a lengthy calculation. But if the conductor is like this, here whenever as the magnetic field inverse is varies at constant rate according to the formula like this, dB/dt is equal to alpha, then across this in order to find the induced EMF is there only across AB, not across OA or across OB. That is important. Induced EMF across OA, across OB, both are equal to zero, since as they passes through varying magnet center of varying magnetic field region, center O of varying magnetic field region, varying magnetic field region. That is important point.
Okay, so EMF is induced only across the conductor lies outside the varying magnetic field region అంటే AB. So induced electric field exists only inside the conductor lies outside the varying magnetic field region అంటే AB లో మాత్రమే induced electric field ఉంటుంది. దానివల్ల పొటెన్షియల్ induced EMF across the conductor మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అయితే ఇందాక చెప్పిన మెథడ్ ప్రకారం ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ ద్వారా కనుక్కోవచ్చు. కానీ ఇటువంటి కేసెస్ లో మనం ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే అక్రాస్ ద కండక్టర్ లైస్ అవుట్ సైడ్ ద వేరింగ్ magnetic field region in order to find the induced EMF across that rod we have to consider fundamental formula from induced EMF across any conductor or induced EMF across any closed path E is equal to d phi by dt. Just you take magnitude d phi by dt, that is equal to a into dp by dt, right sir? What is a in the formula? What is the a in this? Pi r square, sir. Area enclosed by magnetic field. Yeah. Area passes through magnetic field. Yeah. Area of the closed path in which varying magnetic field exists. అవునా? Yes, sir. ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ లోపల ఎంత ఏరియాలో అయితే వేరింగ్ magnetic field region ఉందో ఆ ఏరియానే నోట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది వేరింగ్ magnetic field region ఇన్ ద క్లోజ్డ్ పాత్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్, ఇన్ ద క్లోజ్డ్ పాత్ ఆఫ్ ది కండక్టింగ్ వైర్. ఇదంతా కండక్టింగ్ వైర్ అండి, క్లోజ్డ్ పాతేగా. క్లోజ్డ్ పాత్ లో వేరింగ్ magnetic field ఉండే రీజన్ అంటే జస్ట్ ఈ షేడ్ పాతేగా, ఈ పాతేగా. ఆ పార్టీకి ఏరియా రాయాలి, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఏరియా ఆఫ్ varying magnetic field region, varying magnetic field region in the closed path. Very important point is. Okay, ఇప్పుడు అప్లై చేద్దాం. E is equal to what is the area of the varying magnetic field region in the closed path? What is the angle subtended here? It is the equilateral triangle, that's why it is 60, no? అంటే 60 అంటే the total angle subtended by this entire circle of area of pi r square is 60. Okay, then pi by 6 r the square. total area, what is the total area subtended by entire circular region in which varying magnetic field lies is pi r square. Pi r square in which 60 here this sector subtends an angle 60 degree. I think that this is the area covered by the circular path or circular region which subtends an angle 2 pi radians at the center. 2 pi radians center దగ్గర చేసే ఈ సర్క్యులర్ రీజియన్ వలన ఇక్కడ ఏరియా pi r square అయితే 1 రేడియన్ యాంగిల్ చేస్తే సెక్టార్ యొక్క ఏరియా ఎంత అంటే pi r square by 2 pi. మరి ఇక్కడ 60 డిగ్రీ యాంగిల్ చేస్తాం అంటే pi by 3 కదా, pi by 3. This is the area of this sector or it is the area in which varying magnetic field lies which is inside the closed path into dB by dt. dB by dt అంటే వాడే ఇచ్చేసారు ఇక్కడ pi cancel, so this is equal to pi r square by 6 into dB by dt అంటే ఆల్ఫా రాసుకోవచ్చు కదా. ఇది this is the induced EMF across the closed path. మీకు ఆల్రెడీ there is no EMF induced across this side, that means it is the induced EMF across this side only, no? ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ లో మొత్తం EMF induced ఎంత అంటే ఇది. అయితే ఇక్కడ EMF induced లేదు, ఇక్కడ EMF induced లేదు, కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇది this is the induced EMF across AB only, no? That's why this is equal to EMF induced across AB. అయితే induced కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుందండి? సపోజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్స్ ఇంక్రీజ్ అనుకుందాం. ఇంక్రీజ్ అన్నప్పుడు దాని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ సార్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే దాన్ని అపోజ్ చేయాలి. అపోజ్ చేయాలంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అవుట్ సైడ్ ఉండాలి. అవుట్ సైడ్ ఉండాలంటే ఇక్కడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ పాస్ అవ్వాలి, అంతేనా? ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ పాస్ కావాలి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఓకే, మరి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇది ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ ఓన్లీ అక్రాస్ ఏబీనే ఉండేది, అక్రాస్ ఓఏ అక్రాస్ ఓబీ 0 కదా. కాబట్టి డెఫినెట్ గా అక్రాస్ ద క్లోజ్డ్ పాత్ టోటల్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఇది వచ్చింది, అది డెఫినెట్ గా అక్రాస్ దిస్ సైడ్ ఉండాలి కదా. కాబట్టి ఇక్కడ కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇట్లా తీసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అక్రాస్ దిస్ సైడ్. వాట్ అడిగింది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అడిగారు. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కావాలంటే కరెంట్ త్రూ దిస్ క్లోజ్డ్ పాత్ కావాలి. వాట్ ఇస్ ద ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ త్రూ ద క్లోజ్డ్ పాత్? I is equal to induced EMF across the closed path by total resistance R net is equal to induced EMF అంటే
pi r square alpha by 6 into r net ఎంత అండి? డిస్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ లాంబ్డా అండి. దీని యొక్క లెంత్ L అనుకున్నాం. అప్పుడు 3L లెంత్ ఉన్నట్టుగా దీనికి మొత్తం 3L ఇంటూ లాంబ్డా కదా. యూనిట్ లెంత్ కి లాంబ్డా రెసిస్టెన్స్ ఉంటే మరి 3L లెంత్ గల ఈ వైర్ ఉంది కాబట్టి ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ లో. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే 3 లాంబ్డా. That is equal to pi r square alpha by 18 lambda. This is the induced current. Therefore, across this potential difference find out చేయాలంటే చూడండి ఇక్కడ సెల్ డిశ్చార్జ్ అవుతుందా చార్జ్ అవుతుందా? సెల్ డిశ్చార్జ్ అవుతుందా చార్జ్ అవుతుందా? డిశ్చార్జ్ అవుతుందిగా. కరెంట్ అవే ఫ్రమ్ ది పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి డిశ్చార్జ్ అవుతున్నట్లే కదా. డిశ్చార్జ్ అవుతున్నప్పుడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ A and B అంటే VA మైనస్ VB VAB. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ అంటే VAB. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ టూ టెర్మినల్స్ ఆఫ్ దిస్ సెల్ V is equal to E minus I into R రైట్ సార్. జనరల్ ఫార్ములా ఇదేగా. R అంటే మనం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ AB is equal to E minus IR. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ AB is equal to E అంటే ఇండ్యూస్ EMF. ఇది ఇండ్యూస్ EMF అండి. ఇక్కడ సెల్ కి EMF క్యాపిటల్ అయితే క్యాపిటల్ E రాస్తాం. ఇక్కడ మనకి ఇది ఒక సెల్ లాగా ఇమాజిన్ చేయండి. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద టూ టెర్మినల్స్ ఆఫ్ ది సెల్ అంటే ఏం రాస్తాం మనం? E మైనస్ IR కదా. దాన్ని టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అని కూడా అంటాం. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద కండక్టర్ హియర్ AB is equal to VAB which is equal to induced EMF in this conductor E minus IR. Induced EMF అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎక్కడ వచ్చింది కదా. pi r square alpha by 6. సార్ 18 లాంబ్డా L వస్తుంది సార్ ఐ దగ్గర. సార్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి మనకి లాంబ్డా L కదా సార్ ఇంటూ లాంబ్డా L. ఓకే ఓకే ఓకేనా? ఎస్ సార్ పైన కూడా సార్. రైట్. మైనస్ మైనస్ I అంటే pi r square alpha by 18 lambda L ఇంటూ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ కాంబినేషన్ లో ఇక్కడ సెల్ ఉంది అనుకున్నాం కాబట్టి దీని యొక్క రెసిస్టెన్స్ అంటే ఈ కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ అంటే ఎంత? ఈ కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ అంటే లెంత్ L ఇంటూ లాంబ్డా కదా. లాంబ్డా ఇంటూ L. లాంబ్డా ఇంటూ L. ఇక్కడ లాంబ్డా L క్యాన్సిల్. ఓకే రిమైనింగ్ L ఎంత తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 2 pi r square alpha by 18 that is equal to pi r square alpha by 9. VAB is equal to this one. అయితే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందా ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందా? ఇది పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇది నెగటివ్ పొటెన్షియల్ అంటే VB గ్రేటర్ కదా. సో దిస్ ఈస్ VB minus VA is equal to this one pi r square alpha by 9. ఓకే therefore వాడు అడిగింది VA minus VB అడిగినట్టున్నాడు. VA minus VB is equal to what అంటే minus pi r square alpha by 9. I think this is the answer. చూడండి ఇది మన మెటీరియల్ లో ఉన్నట్టుంది. మన మెటీరియల్ ప్రాబ్లం ఇది. నేను సొల్యూషన్ షేర్ చేశాను సార్. అదేనా? సార్ నోట్ చేయండి. ఓకే మైనస్ ఓకే ఈ టైప్ లో ఇచ్చాడండి. అంటే ఇచ్చిన డేటా వేరు. అక్కడ వాడు ఏమని ఇచ్చాడంటే అంటే ఈ టైప్ లో కాకుండా ఇంకో టైప్ లో ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఆల్ఫా తీసుకున్నాం కదా. ఆల్ఫా వాల్యూ వాడు ఎట్లా ఇచ్చాడంటే ఆల్ఫా ఇవాళ B is equal to C1t plus C2 అని ఇచ్చాడు. C1t plus C2. ఓకే అప్పుడు dB by dt ఎంత? మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ వేరీస్ విత్ టైం అకార్డింగ్ టు దిస్ ఈక్వేషన్. అప్పుడు dB by dt అంటే C1 ఏగా. ఇది మనం ఆల్ఫా అనుకున్నాం అంతే తేడా. సో అక్కడ మైనస్ pr square C1 by 9 మైనస్ pi r square C1 by 9 దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే ఇది ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆల్రెడీ వెన్ ద ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఈస్ టోటల్లీ ఇన్సైడ్ ద వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీజియన్ ఇట్లా టోటల్ గా ఉందనుకోండి అంటే ఈ అన్ని సైడ్స్ కూడా ఇన్సైడ్ ద వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీజియన్ ఉందనుకోండి దిస్ టోటల్ EMF ఇండ్యూసర్ ఈస్ డివైడెడ్ ఈక్వల్లీ అక్రాస్ దిస్ సైడ్ అక్రాస్ దిస్ సైడ్ అక్రాస్ దిస్ సైడ్ అంటే E/3 E/3 E/3. ఓకే అప్పుడు వాట్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఇస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ E ప్లస్ లో E/3 రాసుకోవాలి. ఇదే ఫార్ములా E ప్లస్ లో E/3 రాసుకోవాలి. E/3 మైనస్ I అంటే దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే ఇండ్యూస్ కరెంట్ I రెసిస్టెన్స్ అంటే ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అడిగారు కాబట్టి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ నోట్ చేయాలి. అంటే L ఇంటూ లాంబ్డా అది దాని నుంచి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ సైడ్ కనుక్కోవచ్చు. మీకు ఆల్రెడీ ఆ ప్రాబ్లం నేను చెప్పా బోర్డు మీద అసైన్మెంట్ లో కూడా ఉంది. మీకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ లో కూడా ఆ ప్రాబ్లం ఉంది. మన మెటీరియల్ లో కూడా ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే
Shall I erase this part? Yes, sir. Second one, suppose this is the varying magnetic field region. This is the varying magnetic field region of radius capital. Magnetic connection inverse B inverse varies at the constant rate. ఇది మన మెటీరియల్ లో ప్రాక్టీస్ షీట్ లో దీంట్లో ఉంటున్నట్టు. ప్రాక్టీస్ షీట్ లో ఎక్సర్సైజ్ 3 లో ఉంచండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ here magnetic connection varies at the rate of dV by dt is equal to 4 Tesla per second అని ఇచ్చాడు. The magnetic connection varies at the rate of 4 Tesla per second అని ఇచ్చాడు. ఇన్వర్డ్ magnetic connection అనుకుందాం. అయితే ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఆ డిక్రీజ్ అని ఇవ్వలేదు, varies అన్నాడు. The magnetic connection varies at the rate of 4 Tesla per second in the circular region of radius capital. ఆ radius r is equal to okay radius r అని ఇచ్చాడు. అయితే ఇక్కడ one rod is inserted like this. One rod is inserted like this. Of course, ఇట్లా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇట్లా ఉండొచ్చు, ఏదో టైప్ లో మొత్తానికి ఒక రాడ్ ఇట్లా ఇన్సర్ట్ చేశాడు. ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ది వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీజియన్. సెంటర్ ఆఫ్ ది వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీజియన్ సి అన్నాడు వాడు. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో ఇచ్చాండి. హియర్ దిస్ ఇస్ ద రాడ్ PQ. When you join the center of the varying magnetic field region and this end of the rod, one end of the rod, then this line makes 90 degree with this rod. అంటే సెంటర్ దగ్గర నుంచి P అనే పాయింట్ ఇది ఫస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది రాడ్ ని జాయిన్ చేసినప్పుడు ఆ లైన్ లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ అవే ఇవ్వలేమండి, లెంత్ ఆఫ్ సారీ ఇచ్చినట్టున్నాడు. ఓకే, PQ రాడ్ యొక్క లెంత్ కూడా ఇచ్చాడు. PQ is equal to √3/2 into R అని ఇచ్చాడు. Length of this rod is √3/2 R. ఇది రాడ్ అండి, మనకి ఇచ్చిన రాడ్ ఇది. దిస్ ఈస్ ద రాడ్. వాడు అడిగింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద EMF ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ ద రాడ్. అది అయితే ఇక్కడ ఈ రాడ్ ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈజ్ ద రాడ్ ఈస్ టోటల్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. It is not totally inside the magnetic field, not totally outside the magnetic field. Okay, మరి EMF across the rod find out చేయాలంటే ఏం చేయాలండి మరి ఈ కేసులో? రాడ్ కొంత పార్ట్ ఇన్సైడ్ కొంత పార్ట్ అవుట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు ఇండ్యూస్ EMF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అక్రాస్ ద రాడ్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అక్రాస్ ద రాడ్ అవుట్ సైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, రెండింటిని రెండు పార్ట్స్ గా తీసుకుని చేయాలా లేకపోతే ఎట్లా చేయాలి? ఈ మెథడ్ ఇందాక కూడా చెప్పా, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అదేగా, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏనా ఇదే, ఈ సెకండ్ ప్రాబ్లం కదా మనం చెప్పేది. ఇందా ప్రాబ్లం లో చెప్పాం మీకు కొంత పార్ట్ ఇన్సైడ్, ఇందాక ఏదో ప్రాబ్లం చేసినట్టున్నాం కదా ఒకటి, సెకండ్ దా థర్డ్ దా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్న దాంట్లో ఇది సెకండ్ దా థర్డ్ దా? ఇందాక ఇండ్యూస్ EMF ఓకే, ఇందాక ఒకటే ఫస్ట్ దే కదా చేసింది, రైట్. ఈ సెకండ్ ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు దీంట్లో సర్టెన్ పార్ట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీజియన్, సర్టెన్ పార్ట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. అయితే ఇక్కడ EMF ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ దిస్ రాడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు సపరేట్ గా అక్రాస్ దిస్ రాడ్ EMF ఇండ్యూస్డ్ కనుకోవచ్చు, అక్రాస్ దిస్ రాడ్ అవుట్ సైడ్ ద వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ రీజియన్ మనం కనుకోవచ్చు. ఇక్కడ PQ ఇది సమ్ S అనుకోండి, అక్రాస్ PS అక్రాస్ SQ కనుక్కొని చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ మెథడ్. అయితే అక్రాస్ PS అక్రాస్ PQ SQ కనుక్కున్నప్పుడు అక్రాస్ PS కనుక్కున్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా రాసేయచ్చు, ఎందుకంటే అక్రాస్ ద రాడ్ ఇన్సైడ్ ద వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ రీజియన్ అయితే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్ సంథింగ్ ఏదో వస్తుంది మనకి తెలుస్తుంది, అది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మన EMF ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ దిస్ రాడ్ డైరెక్ట్ గా కనుక్కోవచ్చు. అదే అవుట్ సైడ్ అనుకోండి, అవుట్ సైడ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్సైడ్ ద రాడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్, ఇట్ వేరీస్. కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ లో చేయాలి, అది లెంత్ అయిపోతున్నట్ట. ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది రాడ్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ రీజియన్ అండ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ రీజియన్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద EMF ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ ద ఎంటైర్ రాడ్ we have to follow one method. You join the first end of the rod to the center, last end of the rod to the center. ఈ రెండు రాడ్స్ యొక్క రెండు ఎండ్స్ ఇట్లా జాయిన్ చేసింది సెంటర్ కి. జాయిన్ చేసినప్పుడు ఈ
ఇది ఒక క్లోజ్డ్ పాత్ లాగా ఫామ్ అయింది కదా. క్లోజ్డ్ పాత్ లో వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ రీజన్ కి ఏరియా ఎంతో మనకు కనుక్కుంటే మనకు ఆన్సర్ వచ్చినట్టే. ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ అక్రాస్ ద రాడ్ ఈపీక్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ అక్రాస్ రాడ్. Induced EMF across rod EPQ is equal to E, which is equal to A into dB by dt. A into dB by dt. dB by dt వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు 4 అని. A క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. A అంటే ఈ రాడ్ యొక్క రెండు ఎండ్స్ ని సెంటర్స్ ని జాయిన్ చేసిన రీజియన్ లో వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ రీజన్ యొక్క ఏరియా ఎంతో ఆ ఏరియా రాయాలి. వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ రీజన్ యొక్క ఏరియా అంటే ఇదేగా. ఈ వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ రీజన్ యొక్క ఏరియా అంటే ఇది నోట్ చేయాలి. అయితే దీంట్లో ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది, ఒక సెక్టార్ ఉంది. కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ ది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్టార్ ఇది టీ అనుకోండి. సో ఇక్కడ వేర్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ సిపిఎస్ ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ సిఎస్టి అంటే ఇది ఒక సెక్టార్. ఈ సెక్టార్ సెంటర్ దగ్గర చేసే సెక్టార్ కవర్ చేసే ఏరియా సెంటర్ దగ్గర. అట్లాగే ఇదేమో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి ఏరియా. ఆ రెండు కనుక్కుంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. హౌ వీ కెన్ ఫైండ్? Finding area is important task here. లేదు ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ ద్వారా చేస్తాను కూడా అట్లా కూడా చేయొచ్చు. At any point outside the varying magnetic region, induced intensity of electric field formula r square by 2 small r into dB by dt కదా. ఇక్కడ at any point outside the varying magnetic region, the induced intensity of electric field is equal to capital R square by 2r into dB by dt. దానికి కాంపొనెంట్ along this length of the rod ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే బిట్వీన్ ద టూ లిమిట్స్ ఇక్కడ ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య అప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ దిస్ రాడ్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అక్రాస్ ద రాడ్ ఇన్సైడ్ ద వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీజన్ మనకు ఫార్ములా తెలుసు. లేదా ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ మన పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఆ రెండింటిని యాడ్ చేయండి యు విల్ గెట్ ఆన్సర్. అట్లా కూడా చేయొచ్చు. కానీ ఇది డిఫికల్ట్. ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అక్రాస్ దిస్ రాడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే బై ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ మనం చేయగలం. ఓకే, కాబట్టి అది డిఫికల్ట్. ఇక్కడ ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ లో అంటే రాడ్ యొక్క రెండు ఎండ్స్ ని సెంటర్స్ ని జాయిన్ చేసే ఈ రీజియన్ లో వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీజియన్ యొక్క ఏరియా అంటే ఇక్కడ ఏ. ఆ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే dB by dt వాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాం. ఏరియా కనుక్కోవాలంటే మరి యాంగిల్ కావాలి. ఈ యాంగిల్ వాడు ఇచ్చాడు. ఈ టోటల్ యాంగిల్ 60 డిగ్రీ అని ఇచ్చాడు. మనకి ఈ యాంగిల్ θ1 అనుకోండి, ఈ యాంగిల్ θ2 అనుకోండి. ఇక్కడ θ1 θ2 ఎట్లా వస్తాయి? లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్, టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ PQ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈ టేక్ tan 60. tan 60 is equal to ఆపోజిట్ అంటే PQ, ఆపోజిట్ అండ్ PQ బై అడ్జసెంట్ అంటే CP కదా, CP. అవునా? ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నుంచి మొత్తం యాంగిల్ 60 కాబట్టి tan 60 is equal to ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ రైట్ కదా. దాని నుంచి CP వచ్చేస్తుంది కదా. tan 60 √3 is equal to PQ అంటే ఆల్రెడీ √3/2 into R అని ఇచ్చాడు బై CP. ఇక్కడ √3 క్యాన్సిల్. సో CP is equal to R by √2 కదా. అంటే ఈ CP వాల్యూ వచ్చిందండి. డెఫినెట్ గా ఇది 90 డిగ్రీ కదా. CP మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? θ1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. θ1 అంటే యు టేక్ cos θ1. cos θ1 is equal to CP by CS. వాట్ అబౌట్ CS వాల్యూ? CS ఎంత? R sir, radius. CSR. CP అంటే R by √2 into 1 by CS అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సెంటర్ నుంచి సర్క్యులర్ పాత్ మీద ఉన్న పాయింట్ దగ్గర కదా, అంటే RA కదా. RR క్యాన్సిల్ 1 by √2. θ1 ఈక్వల్ 45 కదా. అంటే ఈ యాంగిల్ 45 వచ్చింది. ఇది 45 వచ్చిందంటే డెఫినెట్ గా PC ఇది 90, ఇది 45 అయినప్పుడు ఇది కూడా 45 గా. ఇది 45, ఇది 45, ఇది θ1 అవుతున్నప్పుడు అప్పుడు ఇది 45, ఇది 45 అన్నప్పుడు ఐసోసెలిస్ ట్రయాంగిల్. అప్పుడు PC PS రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి కదా. therefore PC is equal to PS. PC is equal to PS అంటే CP కదా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు R by √2. మనకి ఈ యాంగిల్ వచ్చేస్తుందండి. అప్పుడు ఈ యాంగిల్ అంతా θ2. therefore θ1 plus θ2 is equal to 60. or θ2 is equal to ఎంత అవుతుంది? 60 minus θ1. θ1 అంటే 45 వచ్చింది కదా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 15 డిగ్రీ. అంటే θ2 is equal to 15 డిగ్రీ. అంటే ఇక్కడ ఈ సెక్టార్ ST సెంటర్ దగ్గర చేసే యాంగిల్ వచ్చింది θ2 15 డిగ్రీ వచ్చింది. ఓకే, therefore ఏరియా ఆఫ్ CPS టోటల్ ఏరియా is equal to ఏరియా ఆఫ్ CPS అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి ఏరియానేగా.
ఏరియా ఆఫ్ సిపిఎస్ అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా అంటే హాఫ్ బేస్ అంటే సిపి ఇంటూ పిఎస్, సిపి ఇంటూ పిఎస్ ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ది సిఎస్ అంటే ఈ సెక్టార్ యొక్క ఏరియా కదా, ఈ సెక్టార్ అంటే ఈ ఆర్క్ సెంటర్ దగ్గర చేసే యాంగిల్ θ2 15, అంటే 15. ఆ 15 అనేది టోటల్ సర్కిల్ సెంటర్ దగ్గర చేసే యాంగిల్ లో ఎన్నో పార్ట్ ఉంటుంది అంటే 360/15. 360/15 అంటే ఎంత వస్తుందండి? 316/15 లో ఎన్నో పార్ట్ ఉన్నట్టు అది 360/15. 15 2s are 15 4s are 24 part. అంటే యాంగిల్ subtended by arc at the center is 24th. Sorry, angle subtended by arc at the center is 24th part of the total angle 2 pi radians or 360 degree. కాబట్టి డెఫినెట్ గా the area of the sector also 24th part of this total area. కాబట్టి total area pi r square అయితే pi r square by 24 is the area of this sector CST. This is equal to 1/2 into CP PS రెండు ఈక్వలే కదా, CP PS రెండు ఈక్వలే కాబట్టి therefore that is r/2 స్క్వేర్ కాబట్టి r square by 2 అవుతుంది ప్లస్ pi r square by 24. Therefore A is equal to r square by 4 plus pi r square by 24. You take r square by 4 common, then 1 plus pi by 6 take LCM. R square by 4 into 6 plus pi whole by 6, that is equal to r square by 24 into 6 plus pi. This is the area of the region in which varying magnitude lies in the closed path here. Therefore induced EMF is equal to area of the varying magnitude region into dB/dt. This is equal to induced EMF is equal to area అంటే r square by 24 into 6 plus 5 into dB/dt అంటే 4 Tesla per second ఇచ్చాడు ఇక్కడ into 4. Therefore induced EMF is equal to r square by 6 into 5 plus 6. This is the induced EMF. అయితే ఇక్కడ ఒకవేళ క్లోజ్డ్ లూప్ ఉందనుకోండి ఇట్లా, అప్పుడు ఇక్కడ ఒకవేళ క్లోజ్డ్ లూప్ ఉంటే ఇందాక కేసే కదండి, ఇది ఒకవేళ క్లోజ్డ్ లూప్ ఉందంటే ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఉంటుంది, బికాస్ దిస్ సైడ్ అండ్ దిస్ సైడ్ పాసింగ్ టు సెంటర్ ఆఫ్ ది వేరీ మ్యాగ్నెటిక్ రీజియన్. కాబట్టి ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఉండదు. అలాంగ్ ద క్లోజ్డ్ పాత్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ అక్రాస్ దిస్ PQ కదా, సో దట్ ఈస్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అక్రాస్ PQ. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ దే ఆస్క్. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అక్రాస్ PQ. అయితే ఇక్కడ దీని వల్ల ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఏ పాత్ లో ఏ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుందండి? మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్స్ సపోజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది అనుకుందాం. ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది అనుకుంటే డెఫినెట్ గా ఇక్కడ ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ వల్ల ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉండాలి. సరే, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంటే ఇన్వర్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉందంటే దీంట్లో పాస్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఇటువైపున ఫేస్ నార్త్ పోల్ గా బిహేవ్ చేసి దానివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్వర్డ్స్ వస్తుంది. అప్పుడు ఇన్వర్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇంక్రీజ్ ని అపోజ్ చేసినట్లే కదా. కాబట్టి ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఇట్లా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవ్వాలి అంటే ఇటువైపుకి ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి. ఇటువైపు ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలంటే డెఫినెట్ గా ఇది లో పొటెన్షియల్, ఇది హై పొటెన్షియల్ ఉండాలి. అంటే అప్పుడు VP minus VQ, EP minus EQ is equal to లేదా VP minus VQ is equal to this one. అంటే ఒకసారి అడగచ్చు, ఈజ్ ఇట్ అట్ హైయర్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ అట్ హైయర్ పొటెన్షియల్ అంటాడు. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, నోట్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇటువంటి రాడ్ కేసెస్ 3 కేసెస్ చెప్పా. ఒకటి టోటలీ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అనదర్ వన్ ఈస్ టోటలీ kept at outside the varying magnetic region, and another one is a part of the rod is in the magnetic field and the other part is outside the magnetic field. ఇటువంటి కేసు వచ్చినప్పుడు ఈ రెండు ఎండ్స్ ని జాయిన్ చేస్తే సెంటర్ కి, అప్పుడు దీంట్లో ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ లో వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ రీజియన్ యొక్క ఏరియా కనుక్కుంటే A into dB/dt is the answer. That is the potential difference or EMF induced across the rod. డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది, నోట్ చేయండి. మళ్ళీ ఈ ప్రజ్ఞ క్రియేట్ చేసుకోమంటే మళ్ళీ ఈ ప్రజ్ఞ లేకపోయేసరికి ఒక రెగ్యులర్ గా 17 or 65 అట్లా వచ్చేవాళ్ళు, మళ్ళీ వాళ్ళు 20 మెంబర్స్ ఆబ్సెంట్. ఈ ప్రజ్ఞతో జాయిన్ అవ్వమన్నారు అందరినీ. ఆల్రెడీ అంతకుముందు జాయిన్ అయ్యారు, ఈ ప్రజ్ఞతో 65 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు ఆల్రెడీ. మళ్ళీ ఇప్పుడు 20 మెంబర్స్ రాలేదు. నెక్స్ట్ ఈ ప్రజ్ఞ లేకపోతే అలౌ చేయరండి ఇంకా.
ఎరేజ్ చేసేయచ్చా? ఇటు సైడ్ ఎరేజ్ చేయొచ్చా? Yes, sir. Okay, next. A metallic rod is placed with a part of it is in a cylindrical region of radius R, where a uniform but time-varying magnetic field exists, which is varying in magnitude B with rate dB by dt is equal to alpha. Then, there is a varying magnetic field region, circular region ichadu. It is a varying magnetic field region in which magnetic field varies inwards. It is center of the varying magnetic field region. Suppose one rod is kept like this. One rod is kept like this. This rod is AC. The point where the varying magnetic field region exists here, that is B అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సెంటర్ దగ్గర నుంచి ఈ రాడ్ మీదకి డ్రా చేసిన లైన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ D is equal to L అని ఇచ్చాడు. D is equal to L. తర్వాత ఈ సెంటర్ ఈ బి పాయింట్ బి సెంటర్ ఆఫ్ ది వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ రీజియన్ రెండింటిని జాయిన్ చేసే లైన్ ఇక్కడ చేసే యాంగిల్ 30 అని ఇచ్చాడు. ఈ లాస్ట్ ఎండ్ ని దీన్ని జాయిన్ చేసే లైన్ ఇది కూడా 30 అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ యాంగిల్ ఈ రెండు ఇచ్చాడు. ఇది θ1 అనుకున్నాం, ఒకటి θ2 అనుకున్నాం. ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఇచ్చేసాడు. ఏబిసి ఇది క్యాపిటల్ డి అనుకున్నాం ఈ పాయింట్. అయితే మనకి ఇచ్చింది ఓన్లీ రాడే. ఈ రాడ్ ఇచ్చాడు అంతే. ఈ రాడ్ ఒకటి ఇచ్చాడు. టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ మనకి ఇవ్వలేదు. టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ ఇవ్వాలి. మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ వేరీస్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ dB by dt. ఆల్ఫా అని ఇచ్చాడు. ఆల్ఫా గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఆల్ఫా గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే పాజిటివ్ కదా. పాజిటివ్ అంటే ఇంక్రీజ్ అయినట్లుగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఆల్ఫా గ్రేటర్ దాన్ 0 అని ఇచ్చాడు. గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఇది పాజిటివ్ అని. ఇది పాజిటివ్ అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్లేగా. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ద మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఇంక్రీజెస్ విత్ టైం అని ఇచ్చాడు. దెన్ ఇండ్యూస్డ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ A and B is what? Induced potential difference between A and B, that is what? Induced potential difference between A and ఇక్కడ A and B ని అడిగింది. Induced potential difference between A and B ఎట్లా వస్తుందండి? Induced potential difference between A and B, the first case, that is equal to what? ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అడిగాడు కాబట్టి మీకు ఇండ్యూస్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం చేసుకోవచ్చు. లేదా ఈ రాడ్ ఈ ఏబి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అడిగాడు కాబట్టి ఏ ఎండ్ ని బి ఎండ్ ని రెండింటిని సెంటర్ కి జాయిన్ చేసి ఒక క్లోజ్ లూప్ ఫార్మ్ గా చేయండి. అప్పుడు ఈ రెండింటిని జాయిన్ ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ లో ఈ రీజన్ గా వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీజన్ కాబట్టి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈఏబి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ది వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీజన్ ఇంటూ డిబి బై డిటి. సో ఈఏబి ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీజన్. రాడ్ యొక్క ఈ ఎండ్ ని రెండింటిని సెంటర్ కి జాయిన్ చేసినప్పుడు this is the closed path formed by this rod. Then what is the EMF? What is the here whatever the area of this one, that is the area of the region in which varying magnetic field lies in the closed path with AB rod. అవునా? AB rod యొక్క రెండు ఎండ్స్ ని సెంటర్ ని జాయిన్ చేసినప్పుడు ఒక క్లోజ్డ్ పాత్ ఫామ్ అయింది కదా. ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వేరీ అయ్యే రీజన్ ఎంత అంటే ఇదేగా ఈ ఏరియానే కదా. ఆ ఏనే ఇది. ఓకే, ఏ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ AOB.
ఓకే ఇంటూ డిబి బై డిటి. ఇది అర్థమైంది కదా, ఇది అందరికి ఇదే ఇంపార్టెంట్. లేదు నువ్వు అంతకుముందు ఆల్రెడీ మనం డెరైవ్ చేసిన ఫార్ములా, ఇక్కడ ఇండ్యూస్ ఇంటెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ కాన్స్టెంట్ వస్తుంది కదా ఇన్సైడ్ ద రాడ్ అన్నప్పుడు, ఆ మెథడ్ ప్రకారం కూడా చేసుకోవచ్చు, అది సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇట్లా చేసిన సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఏరియా ఆఫ్ ఏఓబి అంటే చెప్పండి, ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా, ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా, ఇది ఎల్ ఇచ్చాడు, ఇదేమో రేడియస్ ఆర్ కి ఈక్వల్. ఆర్ ఏమని ఇచ్చాడో చూద్దాం. రేడియస్ ఆర్ ఇచ్చాడండి, ఇక్కడ రేడియస్ ఇక్కడ ఆర్ అని ఇచ్చాడు, ఇది ఆర్. అయితే ఆప్షన్ లో ఆర్ టర్మ్ ఇన్వాల్వ్ కాదు, ఆప్షన్ లో ఆర్ అనేది లేదు, ఆప్షన్ లో ఆర్ లేదండి. ఎట్లా వస్తుంది మనకి? ఓకే ఫస్ట్ అసలు ఏరియా ఆఫ్ ఏఓబి అంటే ఏం రాసుకుంటాం? ఇదేం సెక్టార్ కాదుగా, ఇది 30 డిగ్రీ సెక్టార్ కాదు, ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, దాని ఏరియా రాయాలి. అంటే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఎల్ ఇంటూ హైట్ ఏబి, హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్, ఓకేనా, ఇంటూ డిబి బై డిటి. డిబి బై డిటి అంటే ఆల్ఫా ఇచ్చాడు, ఇంటూ ఆల్ఫా. ఇప్పుడు మనం ఏబి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి, ఏబి లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నోన్ పారామీటర్. వాడు ఆన్సర్ లో ఆర్ లేకుండా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆర్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ దీంట్లో ఏబి కావాలి అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఏంటంటే ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ అక్రాస్ ఏబి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆల్ఫా బై 2 ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ ఏబి అని వచ్చింది. లెంత్ ఆఫ్ ఏబి, ఏబి అంటే డయాగ్రామ్ నుంచి ఆర్ లేకుండా కావాలంటే యూ టేక్ tan 30. tan 30 is equal to AB by L. చూడండి ఒకసారి, ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ 90 కదా, tan 30 is equal to ఆపోజిట్ బై డిస్టెంట్ అంటే AB by L. అప్పుడు AB is equal to L by root 3 నా, AB is equal to L by root 3. అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. Therefore EAB induced EMF across AB is equal to L alpha by 2 into AB అంటే L by root 3. Therefore EAB is equal to alpha L square by 2 root 3. I think this is the answer. Alpha L square by 2 root 3. Yeah, that is the answer. Potential difference across BC and అడిగాడు. Potential difference across BC. Next ఇది. Potential difference across BC. That is equal to what? అంటే EMF induced across BC. That is what? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది ఏం క్లోజ్డ్ పాత్ లో లేదు కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అన్నా ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అన్నా అన్ని ఒకటే. అదే ఇది క్లోజ్డ్ పాత్ లో ఉందనుకోండి, ఏదైనా వైర్ తో ఇట్లా కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ కన్సిడర్ చేసి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలి. కానీ ఇది ఓపెన్, ఈ మొత్తం కూడా ఒక రాడ్, ఇట్స్ నాట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది క్లోజ్డ్ పాత్, అందువల్ల దీంట్లో కరెంట్ పాస్ కాదు. సో అక్రాస్ దిస్ బీసీ వాట్ ఎవర్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ దట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్. ఇందాక మనం తీసుకుంటే క్లోజ్డ్ లూప్, అందుకని అక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వేరు, ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వేరు. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది, అదే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది. ఇది ఎట్లా వస్తుంది చెప్పండి, ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఈబీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కూడా మనం ఆల్రెడీ ఇంత ముందు చెప్పిన మెథడ్ ప్రకారం ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కుని దాని కాంపోనెంట్ ఎలా ఉందో లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ కనుక్కుని ఈ బీటీకి సికి మధ్యలో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. అది లెంతీ ప్రాసెస్. అక్రాస్ బీసీని అడిగాడు కాబట్టి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, ఈ బీసీ లెంత్ యొక్క బీసీ కండక్టర్ యొక్క రెండు ఎండ్స్ ని సెంటర్ కి జాయిన్ చేసి ఒక ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్, ఒక క్లోజ్డ్ పాత్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయండి. ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ లో ద రీజియన్ ఆఫ్ ది వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఈ పార్టేగా, అంటే ఓబిడి సెక్టరేగా, ఆ ఏరియా కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. ద ఏరియా ఇంటూ డిబి బై డిటి ఇస్ ద జనరల్ ఫార్ములా. ఏరియా అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్టార్ ఓబిడి, ఏరియా ఆఫ్ ఓబిడి ఇంటూ డిబి బై డిటి. డైరెక్ట్ గా ఇట్లా చేసాం. మీకు రాడ్ ఇన్సైడ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కుని దాని కాంపోనెంట్ ఎలా ఉందో లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ కనుక్కుని అట్లా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా ఏరియా కనుక్కుని ఈ రెండు ఎండ్స్ ని జాయిన్ చేస్తూ సెంటర్ కి ఒక ట్రయాంగులర్ లూప్ ఫార్మ్ గా చేసి ఏరియా ఆఫ్ దిస్ వన్ ఏ ఇంటూ డిబి బై డిటి రాసినా కూడా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. డైరెక్ట్ కూడా చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది ఇంకో మెథడ్, ఇది దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్టార్ అండి. ఆల్రెడీ యాంగిల్ 30 ఇచ్చాడు, 3/6 లో 30 అంటే 12th పార్ట్ కదా, కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్టార్, ఏరియా
area bounded by this sector with the center is 12th part of total area. అంటే అప్పుడు pi r square by 6 pi r square by 12 అంతేనా? అంటే ఈ 30 డిగ్రీ అనేది 12th పార్ట్ ఉంటుంది కదా, కాబట్టి ఏరియా కూడా 12th పార్ట్ ఉంటుంది, అంటే pi r square by 12. That is the area of the sector, which is the area of the varying magnetic field region in this triangle into dB by dt. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసింది dB by dt అంటే ఆల్ఫా ఇచ్చాడు, సో pi r square alpha by 12. మనకి r ఇవ్వాల, r మనం ఎలిమినేట్ చేసి టర్మ్స్ ఆఫ్ l సారీ r లోనే ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఈ ఆన్సర్ r లోనే ఇచ్చాడు. EBC is equal to pi r square alpha by 12. ఒకవేళ r లో ఇవ్వకుండా l లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, r కి l కి రిలేషన్ మనకి ఎక్కడ వచ్చినట్టుంది కదా ఇందాక, r కి l కి రిలేషన్. ఒకసారి చూడండి, r కి l కి రిలేషన్ కావాలంటే ఎట్లా, ఇన్ టర్మ్స్ r లేదండి, మనకి r కి l కి రిలేషన్ కావాలి ఇక్కడ దీంట్లో. సో ఇవి టేక్ cos 30 r cos 30 from the diagram. Cos 30 is equal to ఇక్కడ l by capital రాయొచ్చా, l by capital which is equal to root 3 by 2. అప్పుడు r is equal to 2l by root 3 కదా, అంటే r లేకుండా ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. EBC is equal to మన ఆన్సర్ ఇదండి వచ్చింది. ఒకవేళ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ l ఇచ్చాడు ఇప్పుడు అప్పుడు ఎట్లా, pi alpha by 12 into r square ఉంది అంటే ఇక్కడ this square అంటే 4l square by 3, that is equal to 4 3s are. Therefore EBC is equal to pi alpha l square by 9. This is the answer in terms of l. ఓకే, నోట్ చేయండి ఇది ఒకటి. తర్వాత సి, ఇంకోటి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, magnitude of induced electric field intensity at a point distant 2l from the axis of the cylinder region of magnetic field will be. సెంటర్ దగ్గర నుంచి 2l from the axis of the cylindrical region of the magnetic field అన్నాడు. సెంటర్ దగ్గర నుంచి 2l డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అది సెంటర్ దగ్గర నుంచి 2l డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్ దగ్గర 2l డిస్టెన్స్ అక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సెంటర్ నుంచి 2l డిస్టెన్స్ అంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, అది ఇన్సైడ్ ఉందో అవుట్ సైడ్ ఉందో మనకు తెలియదు. 2l రేడియస్ ఎంత అండి, ఆ ఇన్సైడ్ ఉందో ఆ పాయింట్ అవుట్ సైడ్ ఉందో ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి, రేడియస్ 2l by root 3 కదా, రేడియస్ 2l by root 3 అంటే రేడియస్ డెఫినెట్ గా 2l కంటే తక్కువే కదండి, రేడియస్ 2l కంటే తక్కువ ఉన్నట్లేగా. రేడియస్ r is equal to 2l by root 3 అని వచ్చింది, దట్ మీన్స్ రేడియస్ ఇస్ లెస్ దాన్ 2l ఓన్లీ. కాబట్టి డెఫినెట్ గా 2l అంటే అవుట్ సైడ్ లో పాయింటే కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ r. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, ఇది వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీజియన్. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి, సో ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ దట్ పాయింట్, ఇది p అనుకోండి, ఎట్ p ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ p is equal to ఫార్ములా ఏంటి, అవుట్ సైడ్ ద పాయింట్, అది ఎట్ ఎనీ పాయింట్ అవుట్ సైడ్ ఫార్ములా ఫర్ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏంటి, at any point outside what is the formula for induced intensity of electric field? Anybody else respond? తొందరగా రెస్పాండ్ అవ్వాలి. r square by 2r into dB by dt కదా, r square by 2r into dB by dt ఇది జనరల్ ఫార్ములా. అయితే వాడు ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ r ఇచ్చాడు. ఓకే, r స్క్వేర్ ఇంటూ dB by dt అంటే ఆల్ఫా కదా, ఆల్ఫా బై 2 ఇంటూ r అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2l అని వాడిచ్చాడుగా, సో 2l అని రాయండి, 2 ఇంటూ 2l. Therefore E is equal to r square alpha by 4 into l. This is the answer. Yeah, that is the answer. Note change.
Okay, shall I erase? ఈ పార్ట్ erase చేసేస్తా. Yes, sir. Okay. Okay, next. Another fourth da. Fourth, sir. A thin strip 10 centimeter long. It was asked in mains 2019. A thin strip 10 centimeter long is in a U-shaped wire of negligible resistance and it is connected to a spring of spring constant 0.5 Newton per meter. The assembly is kept in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla. If the strip is pulled from the equilibrium position and released, the number of oscillations it performs before its amplitude decreases by a factor of E is Kaplan. If the mass of the strip is 50 gram, its resistance 10 ohm and air drag is negligible, then N will be close to dash. That is the case. Okay, U-shaped conducting frame unnandi. U-shaped conducting frame like this. It is the U-shaped conducting frame. Okay, ఈ రెండు కూడా ప్యారల్ గా ఉన్నాయి. దీని మీద ఒక మెటల్ స్టిక్ ఉంచాడు. దీని మీద ఒక మెటల్ స్టిక్. ఈ రెండు ప్యారల్ వైర్స్ ఉన్న మెటల్ స్ట్రిప్ యొక్క లెంత్ L అనుకోండి. దట్ L is equal to given as the length of the metal strip is 10 centimeter. 10 centimeter long అంటే 10 centimeter. So 10 into 10 to the power of minus 2 meter. That is equal to 10 to the power of minus 1 meter. It is the length of the metal strip. Mass of the metal strip is given as 50 gram. అంటే 50 into 10 to the power of minus 3 kilogram mass ఇచ్చాడు. తర్వాత ఈ రెసిస్టెన్స్, ఈ వైర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ క్యాప్లార్ is equal to 10 ohm ఇచ్చాడు. తర్వాత here this metal strip is connected to this curved path by means of a spring of spring constant K. The spring constant K is equal to 0.5 Newton per meter. 0.5 Newton per meter. That is given. Okay, now whenever it execute oscillations, అంటే ఇక్కడ magnetic field ఎట్లా పనిచేస్తుందంటే ఇక్కడ here the assembly is kept in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla inverse. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు. ఇట్లా magnetic field ఇట్లా ఇచ్చాడు. అంటే magnetic field ఇన్వర్స్ ఉన్నట్లే కదా. magnetic field ఇన్వర్స్ ఉంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఎంత అంటే B is equal to 0.1 Tesla. ఇది ఇచ్చాడు. 0.1 Tesla. Now the metal strip is under equilibrium. మెటల్ స్ట్రిప్ ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం లో ఉందండి. ఈక్విలిబ్రియం లో ఉందంటే దాని మీద పనిచేస్తే నెట్ ఫోర్స్ జీరోనేగా. మెటల్ స్ట్రిప్ ఈజ్ అండర్ ఈక్విలిబ్రియం మీన్స్ ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది మెటల్ స్ట్రిప్ ఈజ్ జీరో. మెటల్ స్ట్రిప్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది మెటల్ స్ట్రిప్? టెల్ మీ. మెటల్ స్ట్రిప్ కదలట్లేదండి, ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది. ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నప్పుడు దాని మీద అసలు ఫోర్సెస్ ఏమేమి పనిచేస్తున్నాయి? ఆర్జన్ డైరెక్షన్ లో వెయిట్ ఆఫ్ ది స్ట్రిప్ అయితే పనిచేయదు కదా. వెయిట్ ఆఫ్ ది స్ట్రిప్ పనిచేయట్లేదు. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ స్ట్రింగ్ ఎక్స్టెండ్ అయితే స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఏదో ఇటువైపు పనిచేస్తుంది, వెయిట్ పని చేయట్లేదు. మరి ఒక స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ పనిచేస్తే ఈక్విలిబ్రియం ఉంటుందా? ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ నెగ్లిజిబుల్ అన్నాడు. ఒక స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ పనిచేస్తే ఈక్విలిబ్రియం ఉండదు కదా. అంటే there is no extension or compression of the spring. At that time it is under equilibrium. అంటే రెస్ట్ లో ఉంది. It is under equilibrium. ఇది రెస్ట్ లో ఉందండి. అంటే ఈక్విలిబ్రియం ఉంది కాబట్టి నెట్ ఫోర్స్ జీరో. ఇప్పుడు ఈ మెటల్ స్ట్రిప్ ని x డిస్టెన్స్ ఇట్లా డిస్ప్లే చేసాం. త్రూ స్మాల్ డిస్టెన్స్ x డిస్ప్లే చేసాం. అప్పుడు మెటల్ స్ట్రిప్ ఈ పొజిషన్ దగ్గరికి వచ్చింది. మెటల్ స్ట్రిప్ ని ఇట్లా డిస్ప్లే చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు డిస్ప్లే చేసి రిలీజ్ చేసాం అనుకోండి ఇట్లా. Whenever the metal strip is displaced through a small distance x and when you release them, then it sustains to and fro oscillations. ఎందుకంటే ఇది జీరో స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఉన్న పొజిషన్. ఇది ఇక్కడ నెట్ ఫోర్స్ జీరో కాబట్టి ఇది ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. ఇది ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి డిస్ప్లే చేసినప్పుడు ఆసిలేషన్ చేసుకుంటుంది ఇట్లా. అయితే దీనికి రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉంది.
ఈ మెటల్ స్ట్రిప్ కి కొంత రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉందని ఇచ్చాడు వాడు, రెసిస్టెన్స్. అయితే ఇది ఆసిలేషన్ చేసినప్పుడు ఇట్లా ముందుకి వెనక్కి ఆసిలేషన్ చేసినప్పుడు మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్ ఉంది ఇక్కడ. ఒకవేళ మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్ లేదనుకోండి, దెన్ ఇట్ మేక్స్ ఆసిలేషన్స్ కంటిన్యూస్లీ లైక్ దిస్ వితౌట్ ఎనీ డాంపింగ్. అంటే దీనికి యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ డిక్రీజ్ కాకుండా దీని ఎక్స్ డిస్టెన్స్ డిస్ప్లే చేసి రిలీజ్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ మేక్స్ ఆసిలేషన్ కంటిన్యూస్లీ విత్ ద సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్. వాట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్ మీన్స్ 2/√m/k. అది ఎందుకంటే స్ప్రింగ్ కి యాడ్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక లోడెడ్ స్ప్రింగ్ ఏగా, స్ప్రింగ్ కి దీన్ని యాడ్ చేసాం, ఈ స్ట్రిప్ ని దీనికి యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ద లోడెడ్ స్ప్రింగ్. లోడెడ్ స్ప్రింగ్ లోడ్ అటాచ్ టు ద స్ప్రింగ్ ఆసిలేషన్ చేసినప్పుడు వాట్ ఇస్ ద టైం పీరియడ్ అంటే 2/√m/k కదా. వాట్ ఎవర్ ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది లోడ్, ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది లోడ్ మీద ఇది చేసే ఆసిలేషన్స్ యొక్క టైం పీరియడ్ డిపెండ్ కాదు. 2/√m/k అనే ఫార్ములా. ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ ది మాస్ ఆఫ్ ది ఆసిలేటింగ్ బాడీ అండ్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్, వీటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇది ఆసిలేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏ రెసిస్టెన్స్ లేదు, మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్ లేదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ సేమ్ టైం పీరియడ్ తో ఆసిలేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఇన్వర్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఇన్వర్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఆసిలేషన్ చేస్తూ, ఇది మీన్ పొజిషన్ అంటే ఓ అనుకోండి, ఇది మీన్ పొజిషన్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్ అయినప్పుడు ఆసిలేషన్ చేస్తూ ఏదో పొజిషన్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు దానికి స్పీడ్ v అనుకుంటే, స్పీడ్ ఇటువైపు కదా ఉంది, మనం ఇటువైపు డిస్ప్లే చేసి రిలీజ్ చేసామండి. డిస్ప్లే చేసి రిలీజ్ చేసినప్పుడు స్పీడ్ ఎటువైపు, ఇది ఇటు నుంచి ఇటువైపు వస్తుంది అనుకుందాం. ఓకే, లేకపోతే ఇటువైపు ఆసిలేషన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది స్పీడ్ v. సో స్పీడ్ అంటే మరి v స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ గా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్ ఉంది, దాని పర్పెండిక్యులర్ గా v స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ కూడా ఈ స్ట్రిప్ మీద పనిచేస్తుంది కదా. వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అకార్డింగ్ టు ఫ్లెమింగ్స్? ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ అప్పుడు దీని యొక్క స్పీడ్ v అనుకుంటే ఈ డైరెక్షన్ లో, ఆ టైం అప్పుడు దీని మీద పనిచేసే ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, దీని మీద కండక్టర్ ఈ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్ ఉంది, కండక్టర్ ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది, అప్పుడు ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఇటువైపు ఉంది కదా, కాబట్టి ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. ఈ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్న ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ లో ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి దీని మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ప్రకారం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో 4 ఫింగర్ ఉంచండి, సెంట్రల్ ఫింగర్ ఏమో అపోర్డ్ కరెంట్ ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్ లో సెంట్రల్ ఫింగర్ ఉంచండి, థంబ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఉంది కాబట్టి దీని మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉంటుంది Fm. ఆల్రెడీ ఈ స్ట్రిప్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ స్ప్రింగ్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది కాబట్టి డెఫినెట్ గా దీని మీద స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ కూడా పనిచేస్తుంది కదా Fs. అంటే టోటల్ గా బాడీని మన బాడీ మీన్ పొజిషన్ దగ్గర నుంచి ఇటువైపు డిస్ప్లేస్ అవుతున్నప్పుడు ఆ స్ట్రిప్ మీద, బాడీ అంటే ఇక్కడ స్ట్రిప్, ఆ స్ట్రిప్ మీద Fs Fm దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తాం. కాబట్టి నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది స్ట్రిప్, నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ స్ట్రిప్ F net is equal to ఈ ఫోర్స్ Fs ప్లస్ Fm రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి, మోషన్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి రిటార్డింగ్ ఫోర్సెస్, కాబట్టి మైనస్ రాయాలి, మైనస్ ఆఫ్ Fs ప్లస్ Fm. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. వాట్ అబౌట్ Fs? Fs అంటే kx రాసుకుంటాం. ఓకే, Fs ఈక్వల్ kx. వాట్ అబౌట్ Fm? Fm అంటే Fm అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది స్ట్రిప్ అంటే దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ I అనుకుంటే, మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ B అనుకుంటే, దీని యొక్క లెంత్ L కాబట్టి దీని యొక్క లెంత్ ఇక్కడికి L అనుకున్నాం కదా, కాబట్టి BIL కదా. ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది స్ట్రిప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు BIL గా. ఏంటమ్మా? BIL సార్. BIL. This is equal to B into it is the induced current. మరి B స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేసిన టైంలో ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అంటే ఏం రాయొచ్చు మరి? ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అంటే ఇక్కడ induced EMF by resistance. induced EMF B into length L into speed V is induced EMF by R కదా, by resistance. induced EMF by resistance. ఇక్కడ ఈ లూప్ లో ఓన్లీ దీని ఒక్కదానికి స్ట్రిప్ కే రెసిస్టెన్స్ ఉంది, అన్ని కూడా కండక్టింగ్ వైర్స్, దానికి ఏం రెసిస్టెన్స్ లేవు కాబట్టి BLV by రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది స్ట్రిప్. ఒకవేళ దీని రెసిస్టెన్స్ ఏమైతే ఆ రెసిస్టెన్స్ కూడా రాసుకుంటారు, కానీ ఇక్కడ లేదు, ఇది ఒకటే ఇంటూ L. ఇక్కడ ఈ స్లైడింగ్ వైర్ మీద ఎటువంటి రెసిస్టెన్స్ లేదండి, ఈ రెండు ఈ స్మూత్ వైర్, ఇది స్మూత్ వైర్ కాబట్టి ఎటువంటి ఫ్రిక్షన్ ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. సో దేర్ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు B స్క్వేర్ L స్క్వేర్ V by R. ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దేర్ఫోర్ ఫ్రమ్ 1 the net force acts on the body is equal to minus Fs అంటే K into X plus Fm అంటే B స్క్వేర్ L స్క్వేర్ by capital R into V. B స్క్వేర్ L స్క్వేర్ by capital R into V. ఓకే, అయితే ఇక్కడ because of this force as it makes oscillations here, because of this restoring force,
ఈ నెట్ ఫోర్స్ బాడీ యొక్క మోషన్ ఇటువైపు ఉంటే, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇటువైపు ఉంటే దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ద రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్. రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ F net is equal to minus of kx plus b square l square v by r కదా. ఈ రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ లో స్పీడ్ తో వేరీ అయ్యే ఫోర్స్ ఇది డాంపింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. స్పీడ్ తో వేరీ అయ్యే ఫోర్స్ b square l square v by r. హియర్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ స్పీడ్ మారుతున్న కొద్దీ మరి ఈ ఫోర్స్ మారుతుంది కదా. స్పీడ్ హియర్ డాంపింగ్ ఫోర్స్ FD is equal to b square l square v by r. అయితే ఇది ఎట్లా ఉందంటే damping force is directly proportional to v, or damping force is equal to proportional constant b into v, where b is the damping coefficient. B damping coefficient. ఆ damping coefficient ప్లేస్ లో ఎంత ఉంది వాల్యూ, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయండి. damping force ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఇదే కదా, damping force ప్లేస్ లో b ప్లేస్ లో ఎంత ఉంది, b square l square by r కదా. కాబట్టి b square l square by r is the damping coefficient ఈ ఫార్ములాలో. ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ damping force ఎందుకన్నామంటే whenever the ship makes oscillations, magnetic field లేకపోతే అసలు damping force ఏమి ఉండదు. damping force లేనప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇది ఆసిలేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ damping force వలన ఆసిలేషన్ చేసినప్పుడు దానికి యాంప్లిట్యూడ్ తగ్గిపోతుంది damping force వలన. ఓకే, ఈ డాంపింగ్ ఫోర్స్ ఒకసారి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. డాంపింగ్ ఫోర్స్ వల్ల ఆసిలేషన్ చేసినప్పుడు ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం ఇక్కడ ఎనర్జీ కూడా లాస్ అయిపోతుంది కదా. కండక్టర్ ద్వారా కరెంట్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి దేర్ఫోర్ కొంత ఎనర్జీ ఇది ఆసిలేషన్ చేసేటప్పుడు దానికి ఎనర్జీలో కొంత ఎనర్జీ ఇక్కడ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ some energy is lost. That's why as long as it makes oscillations, the amplitude of oscillation gradually decrease. అది దేని వల్ల అంటే డాంపింగ్ ఫోర్స్ వల్ల. ఇక్కడ కరెంట్ ఇండ్యూస్ కరెంట్ లేకపోతే ఫోర్స్ ఉండదు, ఫోర్స్ లేకపోతే ఇక్కడ డాంపింగ్ ఫోర్స్ లేదు అంటే యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ మారదు. కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ డాంపింగ్ ఫోర్సెస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ డిక్రీస్. సో వాట్ ఇస్ ద whenever the object makes damped oscillations, what is the formula for amplitude at any time t? In case of damped oscillations, for damped oscillations, what is the amplitude of the damped oscillations? Tell me. మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ కాదు, వేవ్స్ లోనే ఇక్కడ వచ్చినట్టుంది damped oscillations. ఫోర్స్డ్ ఆసిలేషన్, damped oscillations వేవ్స్ లో వచ్చినాయిగా మనకి. damped oscillations formula, anybody else? A is equal to A naught into e to the power of minus bt by 2m. ఐడియా ఉందా? సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో వచ్చినట్టు. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లోనో వేవ్స్ లోనో చెప్పుకున్నాం మనం. అది amplitude of damped oscillation is equal to A naught into e to the power of minus bt by 2m. ఇది అంటే ఇక్కడ టైం ల్యాప్స్ అవుతున్న కొద్దీ amplitude of oscillation డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇది ఇనిషియల్ యాంప్లిట్యూడ్. ఓకే, అయితే దీంట్లో ఈ t యొక్క కోఎఫిషియంట్ b by 2m కదా. ఆ b అంటే డాంపింగ్ కోఎఫిషియంట్. అయితే ఇక్కడ వాడు ఏమన్నా అంటే ప్రాబ్లం లో if the strip is pulled from its equilibrium position and released, the number of oscillations it performs before its amplitude decreases by a factor of e అన్నాడు. అంటే ఇది ఆసిలేషన్ చేసినప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డాంపింగ్ ఫోర్సెస్ amplitude of oscillation decrease అవుతుంది. అయితే whenever the amplitude of oscillation becomes decreased by a factor e అన్నాడు. amplitude of the oscillation decreased by a factor e అంటే a is equal to a naught by e అనే కదా. ఇనిషియల్ amplitude a naught, the amplitude decreased by a factor e అంటే అప్పుడు a is equal to e naught by a naught by e నే కదా. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. a is equal to a naught by e, that is equal to a naught into e to the power of minus bt by 2m. a naught cancel. అప్పుడు e is equal to e to the power of bt by 2m. అంటే that implies bt by 2m is equal to 1, implies t is equal to 2m by b కదా. అంటే amplitude of oscillation ఈ ఫ్యాక్టర్ డిక్రీజ్ కావడానికి పట్టే టైం ఇది. ఈ టైంలో దిస్ టైం t is equal to 2m by b అంటే డాంపింగ్ కోఎఫిషియంట్ b is equal to b square l square by r కదా. ఇక్కడ b ప్లస్ లో b square l square by r అంటే ఇంటూ r అయింది. ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. చేస్తే మీకు
అప్రాక్సిమేట్ గా 2 seconds వస్తుంది. నియర్లీ 2 seconds వస్తుంది. నియర్లీ 2 seconds వస్తుంది. ఓకే, ఈ 2 seconds లో ఎన్ని ఆసిలేషన్ చేస్తుంది అన్నాడు. whenever the amplitude of oscillation decreases by a factor e, then number of oscillations made by the strip is n, then n is dash. అదే అడిగింది. అయితే 2 seconds లో ఎన్ని ఆసిలేషన్ చేసిందో కావాలంటే ఆల్రెడీ we know time period of the oscillating strip t is equal to, ఈ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది ఆసిలేషన్ స్ట్రిప్ ఓన్లీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, mk మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే 2π × √m/k నేగా. టైం పీరియడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సారీ ఇది 10,000 వస్తుందండి. ఇది 10,000 వస్తుంది ఇయర్లీ. ఇది 10,000 seconds వస్తుంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 2 seconds వస్తుంది. టైం పీరియడ్ 2 seconds. టైం పీరియడ్ 2 seconds. టైం పీరియడ్ అంటే టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ ఆసిలేషన్ 2 seconds కదా. ఒక ఆసిలేషన్ చేయడానికి 2 seconds అయితే, ఒక ఆసిలేషన్ చేయడానికి పట్టే టైం 2 seconds అయితే, మరి యాంప్లిట్యూడ్ 1/e, ఈ యాంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజ్ బై ఫ్యాక్టర్ e అవడానికి పట్టే టైం ఎంత అంటే 10,000 seconds. మరి 10,000 లో ఎన్ని ఆసిలేషన్ చేసి ఉంటుంది? therefore number of oscillations made, number of oscillations n is equal to small t by capital T కదా. స్మాల్ t అంటే 10,000 by capital T అంటే 2. ఇవన్నీ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ అండి. అప్రాక్సిమేట్ గా 10,000 వస్తుంది. So therefore n is nearly equal to 5,000. So before the amplitude becomes decreased by a factor e, then number of oscillations made by the strip is equal to 5,000. That is the answer. Note down. On the note share. సార్ మెయిన్స్ లో ఎలాంటి బిట్స్ వేస్తారా సార్? ఏదో 1-2 క్వశ్చన్ వస్తాయి అట్లా, అటువంటిది వదిలేసుకుంటే వేరే ప్రాబ్లం చేస్తుంటారు. సింపుల్ గా ఉంటాయి ఇవి. చాలా కాన్సెప్ట్స్ మెర్జ్ అయి ఉన్నాయి కదా సార్. యాక్చువల్ గా ఇది యాక్చువల్ గా అడ్వాన్స్ టైప్ లో అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇవ్వాల్సిన మోడల్ కొన్ని ఉంటాయి. ఇప్పుడు టోటల్ గా 25 బిట్స్ లో ఒక 5 బిట్స్ ఈ టైప్ లో ఉంటాయమ్మా. ఆ 20 బిట్స్ చేయి చాలు. ఓకే, లెందీగా ఉంటే మాత్రం వదిలేసండి. ఈ టైంలో ఇంకా రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం ఏ 3 ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చేసేయచ్చు ఈ ప్రాబ్లం చేసే టైంలో. అర్థమైందా? కాబట్టి ఇటువంటి కొన్ని ఉంటాయి. అన్ని సింపుల్ గా ఏమి ఇవ్వడు. మాక్సిమం 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనుకున్నా. ఇటువంటి 20 ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనం చేయొచ్చు కదా ఏంటి. ఆ 20 చేస్తున్నావు లేదని అసెస్ చేసుకో. తర్వాత ఈవెన్ అడ్వాన్స్ లో కూడా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ 18 ప్రాబ్లమ్స్ లో 18 వెరీ డిఫికల్ట్ ఉండవండి. 18 ప్రాబ్లమ్స్ లో ఒక 7 ప్రాబ్లమ్స్ అట్లా డెఫినెట్ గా 7-8 ప్రాబ్లమ్స్ అంటే 7-8 అంటే 50% కూడా కాదు. 7-8 ప్రాబ్లమ్స్ నీకు సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడున్నాయి మొత్తం 18 బిట్స్ లో చూసిన ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. డెఫినెట్ గా నీకు ఫిజిక్స్ పరంగా అడ్వాన్స్ లో బాగా చేసినట్టే. ఆ 7 ప్రాబ్లమ్స్ అంతేగాని లెందీ ప్రాబ్లమ్స్ అటువంటి పట్టుకుని వాటిని సాల్వ్ చేసుకుంటూ టైం వేస్ట్ చేసుకుని మిగతా వచ్చి ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ వదిలేస్తున్నారు. అట్లా కాకుండా మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్ ఏ గ్లాన్స్ చూసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఒక 7 ప్రాబ్లమ్స్ 8 ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసే ఉంటాయి. ఆ 8 ప్రాబ్లమ్స్ లేదా 7 ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఉన్నాయి, జస్ట్ యూ డూ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎనఫ్. అడ్వాన్స్ లో సక్సెస్ అయినట్టే ఫిజిక్స్ అకార్డింగ్ టు వెన్ యూ కన్సిడర్ ద ఫిజిక్స్. అవి చూడండి చాలు, మొత్తం చేయక్కర్లా. నెక్స్ట్ ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది అరేంజ్ చేసేయచ్చు కదా. ఇది కొన్ని అరేంజ్ చేయించా లేదా? లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ కాల్ ఇది కూడా మన మెటీరియల్ లో ఉన్నట్టుందండి. ఇది మీకు హోంవర్క్ ఇవ్వాలా నేను చెప్తాం. ఎడిషనల్ ఎక్సర్సైజ్ అదే ఎడిషన్ లో ఉందా? ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం
జస్ట్ వినండి అంతే, ఇది నో ప్రాబ్లం అండి. 4th దా 5th దా? ఫిఫ్త్ సార్. 5th one. Okay, next. A 10-meter long horizontal wire extends from northeast to southwest. సో ఇక్కడ నార్త్ ఈస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ అయి నోట్ చేయండి. నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి సౌత్ వెస్ట్ వైపు ఒక రాడ్ ఉంది అన్నాడు, దాని యొక్క లెంత్ ఎల్. మనకి హార్జెంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు కూడా సౌత్ టు నార్త్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ రాడ్ ని కొంత హైట్ నుంచి నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న ఈ రాడ్ ని ఇట్లా డ్రాప్ చేశాడు. డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఇట్లా v స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంది కిందకి. v స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ ది రాడ్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది రాడ్ లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందండి. తర్వాత రాడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంటే రాడ్ ఇటువైపు ఉంది, అంటే ప్లేన్ ఆఫ్ ది రాడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్న ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. సో అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ ద రాడ్ అన్నాడు. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అక్రాస్ ద రాడ్ అంటే బిఎల్వినేగా, బి ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ వి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉందండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రాడ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, స్పీడ్ డౌన్వర్డ్స్ ఉంది. అంటే ఇట్లా రాడ్ ని డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఇట్లా వస్తా ఉంది కిందకి. ఇట్లా వస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ ద రాడ్ అంటే ఇక్కడ రాడ్ ఇటువైపుకి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు హార్జెంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటూ ట్రావెల్ చేసినట్లేగా. హార్జెంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంది, రాడ్ ఏమో ఇట్లా డ్రాప్ చేసాం. అప్పుడు రాడ్ హార్జెంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది కదా. కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ హార్జెంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఇండ్యూస్డ్. ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేయండి, స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తూ v స్పీడ్ తో ఉన్నప్పుడు స్మాల్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి దాని యొక్క వెలాసిటీ డైరెక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ గానే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉందిగా. వెలాసిటీ ఇన్వర్స్ ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. కాబట్టి వెలాసిటీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి. తర్వాత వెలాసిటీ లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. కాబట్టి ఫార్ములా ఇదేగా, VHLV. VH ఇచ్చాడు, L ఇచ్చాడు, V ఇచ్చాడు. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ ద ఎంటైర్ రాడ్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ అక్రాస్ ద ఎలిమెంట్ కనుక్కుని ఇంటిగ్రేట్ చేసినా లేదా డైరెక్ట్ గా, ఎందుకంటే నీకు స్పీడ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ రిమైన్స్ సేమ్. తర్వాత ప్రతి ఎలిమెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి పర్పెండిక్యులర్ గానే ఉంది. కాబట్టి డైరెక్ట్ గా BLV రాసేసుకోవచ్చు, టోటల్ లెంత్ రాసేయచ్చు. ఇక్కడ BH ఇచ్చాడు, L ఇచ్చాడు, V ఇచ్చాడు. కన్వర్ట్ దెమ్ ఆల్ ఇంటూ SI సిస్టమ్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ దెమ్, దెన్ విల్ గెట్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. దిస్ ఇస్ వన్ మెథడ్, వన్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్. సపోజ్ ఆన్ ది హార్జెంటల్ టేబుల్, సపోజ్ ఇది ఈ ప్లేన్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ హార్జెంటల్ టేబుల్ అనుకున్నాం. ఈ హార్జెంటల్ టేబుల్ మీద ఒక రాడ్ ఆఫ్ లెంత్ L ఇక్కడ అరేంజ్ చేశాడు. వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది రాడ్ హియర్, రాడ్ ఈస్ PQ. లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ L ఇచ్చాడు. వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది రాడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద స్ట్రింగ్ ఆఫ్ లెంత్ 2L. One end of the rod is connected by means of a string. One end of the rod is connected by means of a string of length 2L, and the other end of the string is fixed to the rigid support, and this rod is made to rotate in the horizontal plane along the circular path. Horizontal plane lo ante horizontal table మీద ఇట్లా circular path లో rotate అయ్యేట్టుగా చేశారు. Then what is the EMF induced across this rod? EMF induced across the rod అడిగాడు. అదే ఈ మొత్తం రాడ్ సపోజ్ ఇక్కడ దాకా ఉందనుకోండి, ఇక్కడ దాకా రాడ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు రాడ్ ఈస్ మేడ్ టు రొటేట్ అబౌట్ వన్ ఎండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఎట్లా ఉందంటే ఇది హార్జెంటల్ టేబుల్ కదా, వెర్టికల్ గా ఉంది, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇట్లా ఉంది. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ రాడ్ రొటేట్ అయ్యే ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్, అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నట్లే కదా. ఒకవేళ రాడ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉందనుకోండి, అప్పుడు దిస్ ఇస్ ద రాడ్ మేడ్ టు రొటేట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అబౌట్ వన్ ఎండ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ ద రాడ్ అంటే హాఫ్ BL² ఒమేగానే కదా, హాఫ్ BL² ఒమేగా. కానీ ఇక్కడ రాడ్ ఇక్కడ దాకానే ఉంది. అక్రాస్ దిస్ రాడ్ వాట్ ఈస్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేయండి, దాని యొక్క లెంత్ dx అనుకున్నాం. ఈ ఎలిమెంట్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ దగ్గర నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ x అనుకోండి. ఇప్పుడు దీని యొక్క యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా అనుకోండి. అప్పుడు దీని యొక్క ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత అండి?
ఎలిమెంట్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత? v is equal to r omega. ఈ ఎలిమెంట్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ దగ్గర నుంచి x డిస్టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి x రేడియస్ సర్కిల్ పాత్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా, అప్పుడు స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఇంటూ ఒమేగా నేనా? స్పీడ్ x ఇంటూ ఒమేగా కదా. దేర్ఫోర్ ఇంత స్పీడ్ తోటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్ ఉంది. ఈ ఎలిమెంట్ అంటే స్మాల్ లెంత్ ఉన్న ఈ ఎలిమెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ గా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ దట్ ఎలిమెంట్? ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ ద ఎలిమెంట్ డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి, స్మాల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఒక రాడ్ ఇది కాబట్టి బిఎల్వినే కదా, మ్యాగ్నెటిక్ పర్పెండిక్యులర్ గా డిఎక్స్ లెంత్ గల రాడ్ వి వెలాసిటీ తో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే బిఎల్వినే కదా. మ్యాగ్నెటిక్ నెక్స్ట్ బి ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ డిఎక్స్ ఇంటూ స్పీడ్ వి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ బి ఇంటూ డిఎక్స్ ఇంటూ బి అంటే ఎక్స్ ఒమేగా. Therefore b omega x dx. ఇది EMF induced across the element. This type of elements can be imagined from p to q. అంటే p to q అన్నప్పుడు x వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వేరే అవుతుంది? x is equal to 2l దగ్గర నుంచి x is equal to 3l కదా. ఇక్కడ x is equal to 3l, ఇక్కడ x is equal to 2l. అంటే from x is equal to 2l to x is equal to 3l, infinite number of such elements can be imagined between p and q. Across all elements, what is the EMF induced like this you find and you add them. Instead of doing so, across one element you find the EMF induced and you integrate the this induced EMF across the element between the limits x is equal to 2l to 3l. Then you will get the total EMF induced across p. That is equal to integral dE between the limits x is equal to 2l to 3l. That is equal to integral dE and b omega x dx between the limits x is equal to 2l to 3l. Then simplify chesandi induced EMF across p is equal to, after simplification you will get 5b omega L square by 2. You will get, this is the answer. You will get this answer, 5b omega L square by 2. Okay. అదే రాడ్ ఇక్కడి నుంచి కనుక అనుకోండి, హాఫ్ bl square omega నే సింపుల్ గా. లేదు ఇది ఒక వుడెన్ రాడ్, ఇది వుడెన్ పీస్, ఆల్రెడీ మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్పా. ఇది వుడెన్ పీస్, ఇదేమో మెటల్ రాడ్. EMF induced across this rod only. EMF induced across this rod because of mobility of the electrons from one end to other end. అప్పుడు ఇక్కడ వుడెన్ రాడ్ ఉంది, ఇక్కడేమో మెటల్ రాడ్ ఉంది. ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ బిట్వీన్ ఓ అండ్ క్యూ అంటే అక్రాస్ పీక్యూ, అక్రాస్ మెటల్ రాడ్ కనుక్కోవాలి. అది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, అదే ఎగ్జాంపుల్, అదే టైప్ కూడా. నెక్స్ట్ ఇది అడ్వాన్స్ లో 2019 అడ్వాన్స్ లో అడిగాడండి. ఏ కండక్టింగ్ వైర్ ఆఫ్ పెరాబోలా షేప్ ఇనిషియల్లీ y is equal to x square is moving with velocity v naught into I cap. సరే, ఇది x యాక్సిస్, ఇది y యాక్సిస్ అండి. ఒక కండక్టింగ్ వైర్ పెరాబోలా షేప్ లో ఉంది ఇట్లా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై, దిస్ వైర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద పాత్ y is equal to x square. y is equal to x square పాత్ లో ఈ వైర్ ఉంది, బెండే ఉంది. దీన్ని along x axis with a speed v bar is equal to v naught into I cap. అంటే along x axis దీన్ని ఆ పెరాబోలా షేప్ లో ఉన్న వైర్ ని మూవ్ చేస్తున్నాం. దెన్ what is the potential difference developed between the ends of the wire? ఈ O కి ఇదేమో P అనుకుంటే across OP what is the potential difference developed across the wire అన్నాడు. ఇక్కడ ఈ పెరాబోలా పాత్ యొక్క షేప్ ఇచ్చాడు కాబట్టి y is equal to x square. ఇక్కడ ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేయండి, ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఇది, దాని యొక్క లెంత్ dl అనుకోండి. అప్పుడు దీనికి x కాంపోనెంట్ y కాంపోనెంట్ కనుక తీసుకుంటే dx dy కాంపోనెంట్స్ కనుక తీసుకుంటే, ఓకే, డ్యూ టు x కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ దెన్ EMF ఇండ్యూస్డ్. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్ ఉంది అన్నాడు. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్. దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వేరీస్ విత్ డిస్టెన్స్. ఇది z యాక్సిస్ అనుకోండి. దెన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ along z axis which varies with the distance along y axis according to the equation v is equal to b naught into, అంటే ఇక్కడ వెక్టార్ ఫామ్ లో ఇచ్చాండి, b naught into 1 plus y by l whole power of beta of k cap. ఇట్లా ఇచ్చాడు. So what is the direction of the magnetic induction? Tell me. What is the direction of the magnetic induction? Tell me, what is the direction of magnetic induction? Positive x axis. Positive? Positive? X axis. చూడండి ఒకసారి, k cap అండి, b bar Sir, positive k cap అంటే z axis కదా. sir, z axis. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ along z axis is equal to రాసేసి 1 plus y by l whole power of beta రాసేసి సింపుల్ గా.
అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్. జెడ్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ కండక్టర్ ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది. ఈ పెరాబోలా షేప్ లో ఉన్న కండక్టర్ V0 వెలాసిటీతో అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేయండి. ఇక్కడ ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ అంటే డిఎల్ లెంత్ అనుకోండి, దానికి y కాంపోనెంట్ dy, x కాంపోనెంట్ dx. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్స్ కాదండి, ఇక్కడ ఇటువైపు కదా అవుట్వర్డ్స్ ఉంది, అంటే అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్ అవుట్వర్డ్స్ ఉంది. మరి ఈ కండక్టర్ యొక్క ఈ ఎలిమెంట్ వలన ఏమైనా ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఇటువైపు మూవ్ అవడం వలన. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇటువైపు ఉంది, ఈ ఎలిమెంట్ ఏమో ఇటువైపు ట్రావెల్ చేస్తాం. అప్పుడు అక్రాస్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ లెంత్ dx నో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ కదా. అదే dy కాంపోనెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంటే దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ దిస్ ఎలిమెంట్ అలాంగ్ y యాక్సిస్. అవునా? ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ యొక్క లెంత్ డిఎల్ కదా ఈ డైరెక్షన్ లో, దాని యొక్క కాంపోనెంట్ అలాంగ్ y యాక్సిస్ dy అలాంగ్ x యాక్సిస్ dx అనుకుంటే అక్రాస్ dx నో ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఇండ్యూస్డ్. అంటే ఈ dx కాంపోనెంట్ వెంబడి ఎటువంటి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవ్వదు. dy కాంపోనెంట్ వల్ల ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఈ కండక్టర్ మొత్తాన్ని కూడా పర్పెండిక్యులర్ టు జెడ్ యాక్సిస్ కదా సార్. ఇదమా dx కూడా జెడ్ యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గానే ఉంది కదా సార్. dx జెడ్ యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, జెడ్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇట్లా ఉంది, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. dx కాంపోనెంట్ ఇట్లా ఉంది, అది ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందా? ఇంటర్సెక్ట్ చేయట్లేదు కదా. అదే y ఇది ఉంది, dy కాంపోనెంట్, dy ఇట్లా ఉంది. అప్పుడు ఇది మూవ్ అయ్యేప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది ఇట్లా. కాబట్టి అక్రాస్ dy ఓన్లీ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఇండ్యూస్డ్. సో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ ద ఎలిమెంట్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఎలిమెంట్ dy తీసినప్పుడు దానికి వెలాసిటీ V0 అలాంగ్ x యాక్సిస్ ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. అప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ దిస్ ఎలిమెంట్ అంటే BLV నే కదా. b ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ dy ఇంటూ BLV స్పీడ్ V0. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు b అంటే V0 ఇంటూ 1 ప్లస్ y బై l హోల్ పవర్ ఆఫ్ బీటా ఇంటూ dy. ఇది V0 రాసాం ఇంటూ dy ఇంటూ V0. ఓకే, therefore it is the induced EMF across that element. మనం విత్ రెస్పెక్ట్ ఇక్కడ therefore ఇటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని y is equal 0 నుంచి y is equal ఇక్కడ ఈ పాయింట్ P దగ్గర టోటల్ రీడింగ్ ఇక్కడ L అనేది ఇచ్చినట్టున్నా అండి, L. సో 0 y is equal 0 నుంచి y is equal L మధ్యలో, అంటే ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ y ఇంటిగ్రేట్ చేసినట్టే కాబట్టి y is equal 0 నుంచి y is equal L మధ్యలో మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే అప్పుడు అక్రాస్ దిస్ వైర్ టోటల్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ వస్తుంది కదా. కాబట్టి టోటల్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ OP is equal to E, that is equal to integral dE between the limits y is equal 0 to y is equal to L. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు అలాంగ్ y యాక్సిస్ అప్పుడు 0 to L మధ్యలో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ డివైడ్ చేసినప్పుడు y కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే L వస్తుంది కదా. కాబట్టి 0 to L ఇంటిగ్రేట్ చేయండి, 0 to L ఇంటిగ్రల్. దీంట్లో ఇంటిగ్రేషన్ రాసినప్పుడు B0 తర్వాత ఇంకేం కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి, B0 కాన్స్టెంట్ కదా, వాటిని బయటకు రాసేయండి. B0 ఇంటూ V0 ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 1 ప్లస్ y బై L capital whole power of beta keep in brackets into dy. Limits y is equal to 0 to y is equal to L. Therefore induced EMF across OP or across OP is equal to E say, that is equal to చెప్పండి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పండి. 1 into dy integral 1 into dy అంటే y plus integral y by L beta whole power of beta into dy అంటే 1 by L to power of beta పక్క రాసేయండి. y to power of beta dy అంటే y to power of beta plus 1 by beta plus 1. Limits 0 to x equal 0 to L. Therefore induced EMF E is equal to B0 V0 into first upper limit L plus ఇక్కడ L to power of beta plus 1 by L to power of beta into beta plus 1. లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 0 వచ్చేస్తుందిగా, ఇక్కడ 0 ఇక్కడ 0 కూడా మొత్తం 0. ఇక్కడ L to power of beta ఇక్కడ L to power of beta క్యాన్సిల్ అయ్యి కదా, మిగిలింది ఇక్కడ L plus L by beta plus 1. L కామన్ తీసేయండి, that is equal to B0 V0 into L of 1 plus 1 by beta plus 1. 1 plus 1 by beta plus 1. That is equal to B0 V0 L into ఇక్కడ ఏమొస్తుంది బీటా ప్లస్ 2 నా
బీటా ప్లస్ 2 బై బీటా ప్లస్ 1 వాడు ఇచ్చిన ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మన ఎల్సిఎం తీస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, బీటా ప్లస్ 2 బై బీటా ప్లస్ 1 వస్తాం. ఇది ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. అయితే వాడు ఆప్షన్ ప్రాబ్లం ఏమి అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఆర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డెవలప్డ్ అక్రాస్ ద వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఫై అని ఇచ్చాడు. ఇది డెల్టా ఫై. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమని ఇచ్చాయంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆర్ డెల్టా ఫై ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డెల్టా ఫై. డెల్టా ఫై అనేది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద పారాబోలిక్ వైర్ అన్నాడు. మనం దాన్ని ఇక్కడ ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ అన్నాం. ఇదేం క్లోజ్డ్ పాత్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ కాదు కాబట్టి డెఫినెట్ గా కరెంట్ పాస్ కాదు. సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అన్న ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ అన్న ఒకటి. కరెంట్ పాస్ కానప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఆర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. దేర్ఫోర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దట్ వైర్, ఇది చూడండి ఇక్కడ V0 కాన్స్టెంట్, ఇది కూడా కాన్స్టెంట్. అప్పుడు V0 డెల్టా ఫై ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు LI కదా. అంటే వెనెవర్ the potential difference across the parabolic wire is proportional to the length of the wire, y coordinate of the effective length of the parabolic wire along y axis అంటే L కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. అది ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఇదే ఇచ్చాండి. సో దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఇది నోట్ చేయండి. తర్వాత సెకండ్ ఆప్షన్ లో బి కేస్ ఏమి ఇచ్చా అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ లో delta phi remains same if the parabolic wire is replaced by the straight wire y is equal to x initially of length root 2l. ఇక్కడ ఈ parabolic wire ని డైరెక్ట్ గా స్ట్రైట్ వైర్ y is equal to x అంటే స్ట్రైట్ వైరేగా, y is equal to x అంటే స్లోప్ 1 కదా స్ట్రైట్ వైర్. ఆ OP మధ్యలో స్ట్రైట్ వైర్ తీసుకున్నాండి. ఇక్కడ స్ట్రైట్ వైర్ తీసుకున్నా కూడా అక్రాస్ ద parabolic wire EMF ఇండ్యూస్ ఎంత అయితే ఉంటుందో అక్రాస్ ద స్ట్రైట్ వైర్ కూడా EMF ఇండ్యూస్ అదేగా. బికాస్ when the given wire is taking the form of a parabola, the effective length of this parabola wire is in between O and P only. ఇదేగా effective length of the wire అంటే. కాబట్టి between O and P when you take the straight wire or any shaped arbitrary shaped wire, the EMF induced remains same. అయితే ఇక్కడ y కోఆర్డినేట్ 2l అన్నాడు. అది 2l ఉన్నా l ఉన్నా 3l ఉన్నా ఎఫెక్ట్ లెంత్ parabola wire కి ఎంత ఉంటుందో ఇది కూడా అంతే ఉంటుంది. ఇది √l అయితే ఇక్కడ ఇది 2l, సారీ ఇక్కడ 2l ఉంటే లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ 2l ఉంటే ఎఫెక్ట్ లెంత్ 2l. తర్వాత ఈ అక్రాస్ దిస్ పారాబోలిక్ వైర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందో అక్రాస్ ద స్ట్రైట్ వైర్ కూడా ఎఫెక్ట్ లెంత్ రెండింటికి సేమే కాబట్టి దేర్ఫోర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సేమ్ గా ఉంటుంది. సో వాడు ఇచ్చింది ఏంటంటే మోడ్యులస్ ఆఫ్ డెల్టా ఫై అంటే మోడ్యులస్ ఆఫ్ డెల్టా ఫై అంటే ఓన్లీ మాగ్నిట్యూడ్ మైనస్ రాయక్కర్లా. మోడ్యులస్ ఆఫ్ డెల్టా ఫై రిమైన్స్ సేమ్ ఇఫ్ ద పారాబోలిక్ వైర్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ బై ఎ స్ట్రైట్ వైర్ y is equal to x initially of length √2l అన్నాడు. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇది స్ట్రైట్ వైర్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ x is equal to l అయినప్పుడు ఇది l అయితే డెఫినెట్ గా ఇది కూడా l కాబట్టి దీని యొక్క లెంత్ √2l గా. స్ట్రైట్ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ √2l తీసుకున్న ఈ పారాబోలిక్ వైర్ అయినా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డెవలప్ ఇదేగా ఉండేది. చూడండి ఇక్కడ పారాబోలా షేప్ లో వైర్ ఉన్నప్పుడు దాని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ ఎఫెక్ట్ లెంత్ √2l. ఇక్కడ దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ లెంత్ √2l. అక్రాస్ ద పారాబోలిక్ వైర్ EMF పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆర్ EMF ఇండ్యూస్ ఎంత అయితే ఉంటుందో అక్రాస్ √2l కూడా ఇండ్యూస్ EMF అదే ఉంటుందిగా. ఎందుకంటే అలాంగ్ దిస్ పాత్ x కూడా y అన్నాడు కాబట్టి ఇది l అయితే ఇది కూడా l. అప్పుడు √2l కదా ఎఫెక్ట్ లెంత్. కాబట్టి ఇక్కడ అక్రాస్ ద ఎఫెక్ట్ లెంత్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత అయితే ఉంటుందో అక్రాస్ ద పారాబోలిక్ వైర్ ఆల్సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సేమ్. కాబట్టి డెల్టా ఫై ఈజ్ సేమ్ ఫర్ స్ట్రైట్ వైర్ ఆర్ పారాబోలిక్ వైర్. అయిపోయిందండి 1 minute. ఇది కరెక్ట్. సో ఏ కరెక్ట్ అయింది మనకి, ఇది ఏ కదా, దిస్ ఇస్ ఏ, దిస్ ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఏ కరెక్ట్ అయింది, బి కరెక్ట్ అయింది. సి when beta is equal to 0, when beta is equal to 0 induced EMF across that wire is equal to beta 0 రాసేయండి. ఇది 2 కదా, అప్పుడు ఏమొస్తుంది 2 B0 V0 L కదా. బీటా 0 రాస్తే ఇక్కడ ఓన్లీ 2/1 అంటే 2 B0 V0 L కదా. అయితే వాడు ఇచ్చింది అది కాదు, B0 V0 L/2 అని ఇచ్చాడు. when beta is equal to 0, delta modulus of delta phi is equal to modulus of delta phi అన్న ఈ అన్న ఒకటే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 B0 V0 L వస్తాం. కానీ వాడు ఇచ్చింది B0 V0 L/2 అని ఇచ్చాడు. సో దట్ ఈస్ రాంగ్. తర్వాత డి, when beta is equal to 2, when beta is equal to 2, what about the delta phi modulus or what is the induced EMF across the wire? Beta 2 రాయండి.
2 రాస్తే 4/3 కదా, 4/3 into beta naught V naught L. Okay, so when beta is equal to, then induced EMF across that wire or potential difference across that wire is equal to 4/3 V naught L. Correct కదా? So this is correct. ఇవి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్. ఇది అడ్వాన్స్ 2019 లో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. ఓకే, నోట్ చేయండి. ఇవి డిఫరెంట్ మోడల్స్ అండి. ఇంకేమైనా ఉంటే రేపు క్లాస్ ఉంది కదా, ఆ రేపు కూడా ఇంకా అనుకున్న డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేద్దాం. సో దీంతో మనకి సిలబస్ అయిపోయినట్టే, ఈ వీకెండ్ సిలబస్. ఓకే, షల్ ఐ సైన్ అవుట్? హావ్ యు నోటెడ్? Yes, sir. Thank you, sir. Sign out. Okay. Bye, all. Bye, sir. Have a nice day, sir. Bye, Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye.